بیر صاحب ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے عمران خان صاحب پابندے سلاسل ہیں, اتنی بٹرنس بندے میں آ جاتی ہے, یو کینٹ ایکسٹریکیٹ دا ہیومن ایلیمنٹ فرام اے ہیومن. وہ مشکل میں ہے, 2 سال سے جیل میں ہے, اور اگر انہوں نے طنز کر بھی دیا سو وی شوڈ ناٹ ریئلی ریڈ انٹو دا اسٹیٹمنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آغاز میں ہی جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے خوزدار کا, انتہائی اس کی مذمت کرتا ہوں, اور یقین جانے کہ جب بھارت کو شکست ہوئی پاکستان کے ہاتھوں تو ظاہری بات ہے ان کا یہی ایک جو دشمن ہوتا ہے اس کا کمینگی یا کمینہ پن یا نیچ پن دیکھنا ہو تو وہ اسکول جاتے ہوئے بچوں کو جو ٹارگٹ کیا گیا, اٹس ویری انفارچونیٹ اور بہت ہارٹ رینچنگ ہے کہ خوزدار میں جو افسوسناک واقعہ ہوا اس کی انتہائی شدید الفاظ میں ہمیں سب کو مذمت کرنی چاہیے. اور یہ ثبوت ہے آپ کے سامنے جو بھارت کی دہشت گردی جو جارحیت پھیلا رہا ہے, جس طرح بھارت جو ہے پاکستان کے اوپر تھرو اٹس پراکسیز یا ایون ادروائز ہم نے دیکھا جو 6-7 کی رات میں ہوا یا 9-10 کو جو تمام تر معاملہ ہوا تو اس پہ پھر بے فٹنگ رسپانس بھی تھا. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی اس تمام تر سیناریو میں بڑی ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن جو آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کی ہو رہی تھی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اور میں کل بھی ایک شو میں تھے, ابھی تک تو ان کی پارٹی میں کلیئرٹی نہیں آئی کہ 24 گھنٹے ہو چکے ہیں, اور میں ان 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. ہم نے باضابطہ طور پہ بھی تھرو ویریس ان دا کیبنٹ ایز ویل اینڈ تھرو ویریس پلیٹ فارمز ہم نے پیش بھی کی ہے. ٹرولی ڈیزرونگ ایک ہارمونائزڈ سوئفٹ اور ایجائل رسپانس جو دیا ہے اور دشمن کے کو چاروں شانے چت جو کیا ہے. میں بیکاز کل بھی میں نے ذکر کیا, میں ریسنٹلی رائٹ آفٹر دس وننگ دا وار میں ایک انٹرنیشنل فورم پہ گیا تھا جس میں تمام تر اسلامی ممالک تھے. یو وڈنٹ بلیو می کہ جو پاکستان کی عزت اور پاکستان کے وقار جو یہاں سے آسمانوں تک گیا ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم کے بعد افواج پاکستان کی بدولت, تو آئی ریئلی فیلٹ دیٹ چینج. جو آنر تھا, جو عزت تھی, میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا, اور یقین جانے کہ اٹس مائنڈ بلوئنگ جو پاکستان کی عزت یا اسٹیچر میں جو ایک رائز ہوا ہے یا جو ایک ہمیں اہمیت مل رہی ہے پوری دنیا میں آفٹر وننگ دس وار. سو یو ریئلی ہیو ٹو سی اٹ ان دی آؤٹر ورلڈ کہ جو دنیا کے ممالک آپ کی تعریف, آپ کی تائید اور آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. آئی ایم ایکسٹریملی تھینکفل ٹو دی آرم فورسز بیکاز وہ واقعتاً جو آپریشن کے ٹرولی ان اٹ سیلف میننگ جو تھا بنیانم مرصوص بالکل آئرن وال کی طرح وہ ہمارے سامنے جو ہے دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہماری پروٹیکشن کے لیے ہمارے سامنے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے تھے تاکہ ہمیں وہ دشمن سے پروٹیکٹ کر سکیں. نہ یہاں پہ کل رات تک تو کلیئرٹی نہیں تھی, اور آج بھی مختلف بیانات ڈاکٹر صاحب بالکل اس بات کی تائید کریں گے. پارٹی کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ ہماری کلیئرٹی نہیں ہے, بیان ہمارا آ جائے گا. یہ ایسی ایک سچویشن ہو چکی ہے ابھی, دس از اے کیچ 22 سچویشن فار دیم. نہ یہ نگل سکتے ہیں نہ یہ اگل سکتے ہیں. اب یہاں پہ ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں وچ اٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ. یار ایک آنری ٹائٹل ہے, ایک نائٹ ہوڈ ہے, مطلب ڈاکٹر صاحب نے اپنا پرسنل موقف تو دے دیا ہے نا, ڈاکٹر صاحب نے اپنا پرسنل موقف تو دے دیا ہے, انہوں نے تو وہ تو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جب رات کو ہم لوگ سو رہے تھے تو پھر جو فائٹر جیٹس تھے جو آپ کی آرم فورسز تھی بارڈر پہ یا جو آپ کے سمندر میں نیوی تھی, تو پروٹیکشن تو یہی لوگ کر رہے تھے نا. ہم لوگ تو الحمدللہ ٹی ویوں پہ دیکھ رہے کہ یہ ہو گیا, ابھی یہ سچویشن ہے. تو وی شوڈ ریئلی اپریشیٹ دس ٹو بی ویری فیئر اینڈ فرینک اینڈ فیئر اینڈ اسکوائر ود یو. یہ وزیر اعظم نے جو ہے ان کا فیصلہ تھا, پریزنٹ اس کو وزیر داخلہ نے کیا, اور وداؤٹ thinking for even a split second پوری کابینہ نے یک آواز ہو کے یک زبان ہو کے اس کا اپروول دیا اور کہا کہ بالکل جی ٹرولی ڈیزرونگ, بیکاز یہ ایک ایسی سیلیبریٹری مومنٹ ہے پوری نیشن کے لیے. اور اس سے پہلے منیب صاحب آپ بھی تاریخ کے طالب علم ہیں, قانون کے طالب علم ہیں, اس سے پہلے اگر آپ نے دیکھا تو فرمائشی پروگرام تھے, کسی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ نے تھرو اے کیبنٹ اپروول جو اعزاز افواج پاکستان کا جو ڈیزرو وہ کرتے تھے, ہم نے الحمدللہ تھرو دا کیبنٹ اپروول ہم نے وہ ان کی جو امانت تھی ان تک پہنچائی. بیکاز
really we have won the war. अच्छा बैरिस्टर साहब, इसमें इशू ये है कि अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने की जो बात थी ना, आई थिंक उसको आपने एड्रेस नहीं किया, फिर मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब भी इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन उनका जो उनकी बात है ना वो ये है कि जिस वजह से या जिस तरीके से इमरान खान साहब जेल में हैं, वो उसकी एक बिटरनेस की वजह ये है कि आप हुकूमत है, आपके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, ना आप इमरान खान साहब के केस लगने देते हैं। आप खुद देखिए ना, आप खुद वकील हैं, यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। जनवरी में उन्हें सजा हुई है, आज तक उनका केस सजा मौतली की दरखास्त नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग सकी। आज डॉक्टर साहब के बहुत से कोलीग्स, ये तमाम लोग मार्च करके गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्यों? एक सिंपल केस लगवाने के लिए जो एज अ मैटर ऑफ राइट लग जाना चाहिए था। नहीं, मैं एज ए मैटर ऑफ राइट, इतना इजी नहीं है। आप खुद भी कानून के तालिब इल्म हैं, मैं खुद भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, कानून का तालिब इल्म हूँ। एक तो पहली बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो हुकूमत के अंडर नहीं आता। अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती हैं। रजिस्ट्रार साहब कोई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर नहीं है या ना हुकूमत के अंडर है कि हुकूमत उनको कहे कि जी ये केस फिक्स करें, ये ना करें। मतलब हुकूमत के पास और कोई काम करने के लिए नहीं है कि यही केसेस बताने हैं कि आप ये वाला केस फिक्स कर दें और ये वाला केस फिक्स ना करें। पहली तो बात यह है कि इनकी जो सज़ा है वो जनवरी के टाइम की, मेरे ख्याल से गालबन एंड पे 17 जनवरी को एंड में इसी साल हुए हैं। तो 17 जनवरी को अगर मुनीब साहब हुई है तो कौन सी आग लगी है? 14 साल की सज़ा है। आप खुद एक वकालत के पेशे से मुंसलिक भी रहे हैं, आप बेहतर तरीके से अदालतों की वर्किंग को भी जानते हैं। जिसको 14 साल सज़ा हुई होती है ना, तो उसका इतनी आसानी से सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसिंग लग जाती। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने का बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीका है पीटीआई की तरफ से। इमरान खान की जमानत नहीं लग रही, भाई ये जमानत नहीं है, ये थोड़ा सा 426 के एम्बेट को देखना पड़ेगा। सजा मौतली है जो 426 का देखें, एक थोड़ा सा सजा मौतली के हवाले से मैं अगर कहूं तो वो देखते हैं, अदालत क्या देखती है, जब केस फिक्स होता है तो नोटिसेस होते हैं, मोशन में होता है, ये स्टेजेस है ना, नोटिस स्टेज पे है, मोशन स्टेज पे है, फिर केस जो है वो आगे प्रोसीड होता है, सस्पेंशन को किसी स्टेज पे देखा जाता है कि जी सजा अगर कम है, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि रिलेटिवली बुशरा साहिबा की जो सजा है वो 7 साल है, वो कम है। उनकी अगर दरखास्त लग जाती है और उनकी सस्पेंशन अगर बिल फर्ज हो जाती है तो इसमें क्योंकि सजाओं की डिस्पैरिटी भी तो आप देखें ना, या नहीं बट एक बात है ना, मसला ये है, आपको ये लगता है ना इससे कोई लेना है ना कोई देना है, बैरिस्टर साहब केस फिक्स कराएं या किसी के केस फिक्स ना, वो क्या कहते हैं, वो खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। अब ये मैं मुहावरतन कह रहा हूं कि वो पीटीआई के को या डॉक्टर साहब को एतबार नहीं है। जब आप फरमाते हैं ना कि अदालतें आज़ाद है, सब कुछ है, लेकिन अदालतें उनके नज़दीक या ओवरऑल भी जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों के साथ मामलात हुए हैं, उसमें आज़ादी एक क्वेश्चनेबल चीज़ अब बन गई है। मैं जरा आपके पास दोबारा आता हूं डॉक्टर साहब, मैंने आपके सामने एक और प्रोपोजिशन भी रखनी है। मुतअद्दिद दफ़ा बातें हुई हैं जनाब इमरान खान की कि उन्होंने बात करनी है एस्टैब्लिशमेंट से, नहीं करनी, क्या होना है, कोई मुज़ाकरात होने हैं, नहीं होने। लेकिन अब जो इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा हलीमा खान साहिबा ने आज फरमाया है, मैं चाहता हूं जरा आप इसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करिएगा, वो क्या है और व्हाट डज इट एक्चुअली मीन नाउ। एक ब्रेक, ये जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा मैं इस वक्त मोदी क्योंकि बिल्कुल जख्मी है, बेइज्जती हुई है उसकी, जो हमारी फौज ने और हमारी एयरफोर्स ने खास तौर पे उनके ऊपर जो उनको एक बहुत बड़ी इंसल्ट दी है, वो बदला उतारने आएगा, इसलिए उनको खदशात हैं इस चीज के। और उन्होंने कहा है कि देखें, अगर एस्टेब्लिशमेंट अपने मुल्क के लिए, इसकी बेहतरी के लिए अगर बात करना चाहती है तो वो आके मेरे साथ जरूर बात करें, क्योंकि कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा अगर ये हमला करता है, और एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की फिक्र में मेरे से बात करनी चाहिए। मैं अपने लिए ना कुछ मांगना चाहता हूँ, ना मैंने पहले कहा है, ना जो अफवाहें फैलाई जाती हैं और ये सारों की जो कहते हैं डील हो रही है और बातचीत हो रही है, ये सब झूठ है। मेरे पास कोई नहीं आया। मैं अब इन्विटेशन दे रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट को कि मेरे साथ आके बात करें।